True. I take it as a credit when I'm called Remake Raja. I take it as a credit because What is that secret which is keeping her so steady in #1 position all these years? பொய் வந்து அழகா இருக்கும்போது தான் ரொம்ப கொடூரமானது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்ன கிராமரே என்ன மாதிரி பண்ணிருக்காக்க ஹீரோ போய் வாண்டடா ஒரு எனிமியோட லைஃபை டிஸ்டர்ப் பண்ணுவான். கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப புதுசு. இது வந்து காப்பியே அடிக்கலன்னு கன்ஃபார்மா சொல்லலாம். எல்லாருமே வேலாயுதம் தான், எல்லாருமே ஹீரோ தான் அப்படி நினைச்சான்னா என்னவாயிருப்பான்? தட் இஸ் வாட் தனி ஒரு லைக் தி எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் லைக் வேலாயுதம். So when I went there, he is a person who told me, sir, இந்த வாட்டி நீங்க ரீமேக்லாம் பண்ணக்கூடாது சார், நீங்க ஸ்ட்ரெயிட் ஃபுல் தான் பண்ணணும், அப்படின்னா பண்ணுங்க. He went and threatened my father literally. He didn't say anything. He went and threatened. நான் உங்க புள்ளனால நீங்க சொல்லாம இருக்கீங்களா? ஹிப்ஹாப்ங்கிறது வெறும் வந்து ஃபன்னுக்காக வெறும் ஜோஷ்காக மட்டுமே கிடையாது. இட் கேன் எக்ஸ்பிரஸ் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். India Glitz presents Red Carpet, and this week we have with us the hot and happening J.M. Ravi with his brother Mohan Raja. It's a deadly combination. Raja and Ravi together have produced at least 7 super hits before, and now they are coming back after 4 years for Thani Oruvan. All the films that both of you have done together have been commercially big hits, very hits. Exactly, sir. So the sandosham எப்பவுமே என்னன்னா all the years whenever we did movies, the top 5 films la our film would be there. In every year whenever we made movies. First thing appa soludutha, father being my guru, what he has taught me is first padam jeikanum. Otherwise it doesn't have any value. Totally whatever you're trying to say, it has to be like accepted by all the audience. The commercial success the first thing appdi solite, and that craft I have learned little from him. So I feel personally you would not have been so successful. The people call you Remake Raja and all that, but the films were commercially successful. And that's what at the end of the day it gives stardom to your brother. True. I take it as a credit when I'm called Remake Raja. I take it as a credit because I wouldn't have got this name because if I didn't have put my heart in it doing what I do. Sir, when you make a remake, it is the most difficult thing. Exactly. Ask Mr. Kamala Hassan ji how he felt in doing any kind of remakes, whatever he did. I did 7 remakes. I avoided 70 remakes. Your brother definitely gave you stardom. Yes, of course. I mean, if he wasn't there, அவர் இல்லைன்னா நான் இல்லை, அதான் உண்மை. And he taught me acting. He gave me confidence. And whenever I had a lull period, he comes and pulls me up all you together. Look at JM today and Thani Oruvan. See, that's what a difference. Exactly, sir. This is the side I want people to see of him. Nobody else in the family knows about, only the family members know about his other side. You can call it the responsible side of Mohan Raja. Sir, Thani Oruvan dialogue. Un ediri. Yeah. Un ediri yaar endru sol, நீ யார் என்று சொல்கிறேன். உன் நண்பன் யார் என்று சொல், நீ யார் என்று சொல்கிறேன். Tell who your friend is, I'll tell who you are. அது வந்து enough. உன் நண்பனை பற்றி சொன்னால் உன் கேரக்டர் தெரிஞ்சுக்கலாம், ஆனால் உன் எதிரி யாருன்னு சொன்னால் தான் உன் கெப்பாசிட்டி தெரிஞ்சுக்க முடியும். That's what I portrayed it. உன் நண்பன் யாருன்னு தெரிஞ்சா உன் கேரக்டர் பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம், ஆனால் உன் எதிரி யாருன்னு தெரிஞ்சாதான் உன் கெப்பாசிட்டியை பற்றி தெரிஞ்சுக்க முடியும். The whole essence is this. Many people are like ஒரு recall value. ஆமா இதுனா ஒரு இவ்வளவு நாள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு டைமென்ஷனை வந்து அப்படியே வந்து வேற மாதிரி வேற புரட்டி போட்ட மாதிரி வேற ஆங்கிள் பார்க்கும்போது like even the excitement what I got when the thought came in my mind, that is the same excitement what I am seeing now outside. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. And the theme அதுதான் like சில பேர் சொல்றாங்க இந்த தீமே வெளியே சொல்லிட்டீங்களேன்னா I don't mind. I want people to have an idea before they enter the auditorium. இது வந்து ஒரு இன்டென்ஸான ஒரு விஷயம் உள்ளுக்குள்ள இருக்கு. எதிரினா யாரு? நான் வெளியே ரோட்ல இப்ப போறேன், என்னை அவனை இடிச்சிட்டு நான் மன்னிச்சிட்டு போலாம்னு நினைக்கிறேன், அவன் என்ன திட்டுறான், அவன் உடனே he'll become my enemy. That is not. உடனே you want to show the anger to him and routine spoil the routine. You are meeting him for the first time, it doesn't matter. Doesn't matter, but some people they show anger there, they spoil the whole day. And the anger is important, and more important is where you want to show it. Okay.
ஸோ அந்த ப்ராக்டிகாலிட்டி இந்த ஃபிலிமில் who is the எதிரி? அதுதான் வந்து எதிரி வந்து அரவிந்த் சுவாமி சார் தான். அதுல ஒன்றும் டவுட்ல. அண்ட் சித்தார்த் அபிமன்யு. I've totally opened everything. Like, you know, because I have so many things inside that. Even though I opened lot of things in the trailer or whatever it is, there is lots and lots of things inside. Ravi, Siddharth Abhimanyu will get more claps than your hero character. So what will happen? The reason is brother. Your own brother is doing that. The reason for that is I'm really glad, sir. I'm really glad because no, I want to interfere here. Like without Ravi, I wouldn't have imagined this. Because, you know, that kind of a freedom. I want to thank him personally, and every day I'm thanking him. Villain, peri level vanda than hero. Exactly. Right from beginning, Gopi Chand got such a big name in Jayam. Right from starting from there, and Prakash Raj sir in Yam Kumaran or whatever, Santosh Subramaniam, whatever it is, you know, that's a parallel character that lifts the protagonist also. The name is Siddharth Abhimanyu. Arvind Swami's look is deadly in that Oh my film. God. And he gets into burning the the lift and screen. and you have given the best shots to him. Yeah, exactly. And he, you know, that's excelled in it. That's it. அந்த கேரக்டர் சொல்லிட்ட அப்புறமா அவர் வந்து ரொம்ப மொமெண்ட் லிசன் டு ஸ்டோரி சொன்னதுதான், இந்த படத்துக்கு நான் தேவை, எனக்கு இந்த படம் தேவை. I just, you know, thought it a very good credit to me. ஒரு கதை சொன்னதுக்கு அப்புறமா இந்த வார்த்தை சொன்னோன்னு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது எனக்கு. And right from that moment, எல்லாமே அவர் கொடுத்த இன்புட்ஸ் ஆகட்டும், the way he was totally living in the character, something, you know. Sir, the Arvind Swami looks more handsome than the hero. sir, I'm really glad that this is happening. நிறைய பேர் அது சொன்னாங்க எனக்கு. அது வந்து நான் அவர்கிட்ட அது சொன்னேன், ரவி, we are not here to compare, ரவி. அது அரவிந்த் சாமி சார். Yes sir, I understand sir, but personally if you ask me, you but look he better. looks very handsome. The thing is, it's easy to convince a evil than to convince a good. I know the strain, how he convinced a good, because, you know, it's very easy. When I do something strange, when I do something, you know, odd of it, you know, I'll get noticeable. So portraying a evil he's always dynamic, because, you know, என்ன கேட்டிருக்காங்க, ஏன் அவ்வளவு அழகானவர் எப்படி நீங்க வந்து கெட்டவரா காமிக்க முடியும்? நான் சொன்னேன், பொய் வந்து அழகா இருக்கும்போது தான் ரொம்ப கொடூரமானது. When evil is, you know, so attractive, it becomes more evil. Yeah, so you can't find a more attractive person than in the whole India. The whole India, you can't find a more attractive person than Arvind Swami. So you can just take my word that this is going to be more evil and more gore. So that is the way it is. You know, hidden ஆ இருக்கிற ஒரு evil அது. So hey, நல்லா இருக்கான்ப்பா, அப்படியே பார்த்தாலே கிட்ட போன போல இருக்கு, அவன் பிடிக்குது, அப்படியே ரொம்ப நல்லா இருக்கு, அப்படியே அது ஈவில் டான்னு சொன்னாக்க it will be a slap. There is no bishum between the hero and hero. Psychological, it is a psychological war. And you know, it's first of its kind. I can proudly say that, you know, because after all the hard work we have put, and particularly in scripting stage what I have put, you know, now I can see a very novel thing in front of me. So how happy are you to write your own script? Yeah, mind blowing. I enjoyed every moment, you know. And like, how did Shubha help you write this? Yeah, they were, you know, like a mirror to me, like they are. When I throw something, I get the proper reaction from them, and, you know, that caliber I needed. That you know, like this that, can't be dealt with, you know, normal writers. That metal. So even, you know, like that made my job easier, maybe being with them and all. And Ravi, what about your character, the policeman? You have played cop before, but yes, in this, I've played a forest ranger in Peranmai. This is my first time I'm playing as a cop, proper, IPS officer. And this guy, he says, நீ போலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் போலீஸ் கிடையாது, நீ போலீஸ் ஆகணும்னு நினைச்சப்பலேருந்து நீ போலீஸ். அந்த மொமெண்ட்லேருந்து யூ கிவ் யுவர் ஃபுல்லெஸ்ட் டு திஸ் ப்ரொஃபஷன் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு கேரக்டர் இது. அண்ட் நிறைய விஷயங்கள் and he has told something in the audioல கூட, என்னன்னா அந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்டோட விஷன் இருக்கும் அந்த போலீஸுக்கு. இட்ஸ் a mixture of a police and extremist. So அதுதான் அந்த பியூட்டி. அதை பொறுத்த வரைக்கும் வாழ்க்கை பூரா அதிக குற்றங்கள் எங்க இருக்குன்னு தேடி போறவன்னா. But you are not going with your comfort level music directors. You are. Why did you choose? I also scolded him many times. Why you wanted to break this formation which you have in Velaidam or whatever? But he still hasn't given me a proper reason. Why? Why did you take hip hop, Tamaya, out of the blue? Because like my brother, I needed music director for myself, you know. Anytime எனக்கு அவைலபிளா இருக்கணும், எனக்கு அந்த நியூ எனர்ஜி ஒன்று வேணும் எனக்கு. அவருடைய பிரைவேட் ஆல்பம்ஸ், அவருடைய இண்டிபெண்டன்ட் ஆல்பம்ஸ் தான் என்னுடைய அது காரணமே அதுதான். அவருடைய கேட்டப்போ the energy what he gave in that, the content what he showed in that, அதுதான் என்னுடைய பெரிய காரணமே. என்னன்னா
ஐ தாட் ஒய் நாட் ஹிப்ஹாப்ங்கிறது வெறும் வந்து ஃபன்னுக்காக வெறும் ஜோஷ்காக மட்டுமே கிடையாது. இட் கேன் எக்ஸ்பிரஸ் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். ஹிப்ஹாப் தமிழா வந்து ரூமில் உட்காந்த உடனே யாஸ்மி அண்ணா ஒரு 3 குத்து கொடுத்துருங்கண்ணே, மீதி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. ஐ டோல் நோ ஒன்று கூட இல்லை உனக்கு. சிட் டவுன், திஸ் இஸ் வாட் ஃபார் வாட் ஐ கால்ட் யூ. This melody is going to work. Good melody, and also there is one villain theme, Arvind Samsat theme தான் வெல்லும். That is mind blowing. It's already a hit, and you just see how it goes after the movie is released. Tell us something about Nayanthara. You have the biggest heroine with Ravi. How did you manage to get her? And I just seen 1 or 2 scenes there. She's there in the trailer. She looks awesome. Superb. She's always awesome. She's always beautiful. Is she playing a police officer? She is connected to that. But you won't reveal that. But I leave because it is something to do with the police. But let them see the movie. Ravi, say something about Nayanthara, man. Nayan, what எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் அவங்க கிட்ட என்னன்னா, இவ்வளோ நாள் அவங்க சஸ்டைன் ஆகிட்டு வராங்க இண்டஸ்ட்ரினா, there should be some secret. What is that secret which is keeping her so steady in number 1 position all these years? I asked her, she told, I don't have any secrets. But I didn't leave. I want to find that reason. And while shooting the film, அவங்க வந்து அந்த knowledge of the script பயங்கரம். அது எனக்கு ஒரு ஷாக்காக இருந்துச்சு. லைக் ஹி வாஸ் சேயிங், ஒரு மிரர் மாதிரி எது நம்ம யூ த்ரோ அகேன்ஸ்ட் இட், ஷீ வில் ஃபில்டர் இட் ப்ராப்பர்லி. அவங்களுக்கு தெரியும் இது கரெக்டு இது தப்புன்னு. அந்த டெசிஷன் மேக்கிங் வந்து பயங்கர பிரில்லியன்ஸ். அது இருந்ததுனால தான் என்ன கூட the best heroine I'll say. Definitely, with big heroines. But when it comes to maturity and understanding of the character and on the giving inputs, proper inputs, and like being into the sets and into the total contributing சொல்ற இல்லையா, அது வந்து பெஸ்ட் நான் சொல்லுவேன் Nayanthara. And you have managed to get Ramji as the cameraman. He has worked only with Selvaraghavan and Amir sir. So how come he agreed to do the film? Even that was like a long time pending that. And right from Dum I am watching him, and we are in touch kind of. It's a very natural. And it's good, like very first time we met, அவர் வந்து நான் ராஜா நான் கதை கேட்பேன், எனக்கு பிடிச்சிருந்தா பண்ணுவேன், நீங்க எவ்வளவு பணம் கொடுத்தாலும் கூட பரவாயில்ல, பிடிக்காட்டி நான் பண்ண மாட்டேன், நான் சும்மா வீட்டோட உட்காருவேன், எனக்கு கதை பிடிச்சா தான் பண்ணுவேன்னு சொல்லும்போது that attracted me. I didn't feel நான் என்ன கதை சொல்லணும், உங்களுக்கு கதை சொல்லி ஓகே பண்ணுமா. It is not that. It is again a support. It's again a pillar to me, like where நான் வந்து I saw him like a even more matured person than me, who can even guide me. No, will not take any nonsense shots. He will not take. Even if you go say, sir, safety எடுத்துக்கலாம் சார் இந்த ஷாட், எதுக்கு சேஃப்டி தான் எடிட் பண்ணிட்டோம்ல மைண்ட்ல, why you need. Okay. ராஜா 3.5 வருஷம் எடுத்திருக்கு இந்த படத்துக்கு. அது நெக்ஸ்ட் படம் will you take இது மாதிரி? இது விட மாட்டாங்க, அடிச்சிடுவாங்க போட்டு. அதெல்லாம் வந்து thing is I was supposed to do this Ramana now in Hindi. You told me that day. அது வந்து 6 months நான் ஸ்கிரிப்டிங்லாம் நல்லா அது ஹிந்திக்கு ஏற்ற மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணி, there are a lot of movements in that. அதெல்லாம் அதுக்கே அடி வாங்க வேண்டியது. ஆமாம் அது பெண்டிங் அடி அதுக்கு. ஏன்னா அது என்னென்னா I had to compromise in my taste little, which I didn't. அது வந்து நான் வந்துட்டு என்னோட நரேஷன் நான் சொன்னேன், everything was fine, பட் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் எனக்கு பிடிக்காத பண்ண சொன்னாங்க. I came out of it. அது ஒரு மாதிரி அது so it took my time. So what you're saying is Ramana took about almost a year of your time, and then you wasted that 1 year, and then you have now come back and இதுல 9 months proper I spent for scripting alone. And then it started. It கொஞ்சம் நிறைய we shot in Chennai, Hyderabad, Bangalore, Mussoorie, Dehradun, Rishikesh, and lot of places. Haridwar. அது அப்போ ஒரு grounded script இருக்கு இந்த படத்துல. ஆமா நம்ம பண்ணிருக்கு டோட்டலா. பட் like நிறைய இருக்கு. நிறைய பெரிய ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்ன கிராமரே என்ன மாதிரி பண்ணிருக்குனாக்கா, ஹீரோ போய் வாண்டடா ஒரு எனிமியோட லைஃபை டிஸ்டர்ப் பண்ணுவான். And also like he'll find who is enemies, like not யார் enemy ன்னு தெரிஞ்சு. ஆமா தெரிஞ்சுனாக்க இப்போ முதல்ல யார் enemy. இப்போ இந்த 3 years என்ன thought எங்கெங்கயோ கொண்டு போச்சு. I was so happy that I dwelled into this thought. அப்படின்னா highest peak of knowledge என்னன்னா நீ யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கோ. அப்படின்னா I know something is more than that. என்னன்னா உன் எதிரி யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கோ. நீ யாருன்னு தெரிஞ்சா உன் லைஃப் வந்து சோல்ஃபுல்லா இருக்கும், அப்படியே போவ ஆத்மா அதெல்லாம் ஓகே. பட் உன் எதிரி யாருன்னு தெரிஞ்சாதான் உன் சொசைட்டிக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க முடியும்.
ஸோ நோ யுவர் எனிமி. ஆமாம், அதுதான் அந்த கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப புதுசு. இது வந்து காப்பியே அடிக்கலன்னு கன்ஃபார்மாக சொல்லலாம். எங்க ஈரான் கொரியா எங்க பார்த்தாலும் பரவாயில்ல, கண்டிப்பா அது வரல. ஸோ அந்த இதுல ரொம்பவே என்னன்னா ஈவன் ராமா had to wait to fight with Ravana till he took Sita. அது ராவணா தான் ஹீரோ. ஆமா, எக்ஸாக்ட்லி. ஆமா, இப்போ அப்ப ராவணாவே இல்லையா என் லைஃப்ல, நான் எதுக்கு அந்த வெயிட் பண்ணணுங்கிற அந்த ஒரு क्वेश्चन இருக்கு இல்லையா? அப்பா என்ன சொல்லி I consider editor Mohan as the ultimate in commercial cinema. True, sir. In the commercial cinema, he right from days when he was editing all the Telugu Chiranjeevi films, I know him. He went and threatened my father literally. He didn't say anything. He went and threatened. நான் உங்க புள்ளனால நீங்க சொல்லாம இருக்கீங்களா இந்த படத்தை பத்தி? I wanted a honest opinion from him and I took it from him. ரொம்ப ஒரு டிஃபரெண்ட் அட்டெம்ப்ட் இது, நெவர் பிஃபோர் அட்டெம்ப்ட் இது. I'm so happy about that. உனக்கு வந்து கிடைக்காத ஒரு பெரிய பேர் கிடைக்கும்னு சொல்லி he blessed me. He told me உனக்கு நல்ல பேர் கிடைக்கும் இந்த படத்துல, உங்க அண்ணனுக்கு ரொம்ப நல்ல பேர் கிடைக்கும். So the அண்ணன் gets a better. Yes, definitely sir, he has to get sir, because நான் இந்த படம் பண்ணதே to support my brother in a way that I already mentioned it before also. இவரோட ஒரு சைடு யாருக்குமே இன்னும் இத்தனை வருஷமா அவர் சினிமால இருந்து தெரியாம இருக்குது. இந்த படத்துல அவரோட இன்னொரு சைடு, அந்த ஒரு யூ கால் இட் வாட் எவர் சோஷியோ பொலிட்டிக்கல் சைடு, ஒரு என்ன ஒரு சின்சியாரிட்டி, ஒரு சொசைட்டி மேல இருக்கிற ஒரு அக்கறை, வாட் எவர் இட் இஸ், அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் his talent in cinema. Excuse me by saying that, like film like Sagalakala Vallavan which you did is a little bit outdated when you really look at it in today's world. Definitely. Romeo Juliet நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதுவும் ரொம்ப பழைய கதை தான், ஓப்பனா நான் சொல்வேன். பட் என்னன்னா அது the last verge of the உண்மையான லவ்வர்ஸ் இருக்காங்களே, அதாவது ஒரு பொண்ணை பிடிக்கணும், அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும், அந்த பொண்ணு கூட ஃபுல் லைஃப் நடக்கணும்ன்றது இப்போ குறைஞ்சிட்டு வருது. அது ஸ்டோரி இருந்தால் அதுதான் அது கிளிக் பண்ணி, அதான் சொல்கிறேன், அது குறைஞ்சிட்டு வருது சார். இப்போ லிவ் இன் ரிலேஷன்ஷிப்லாம் வந்துருச்சு. அப்படி இருக்கும் போது ஒருத்தன் இப்படியே இருக்கான்றதுனால தான் அந்த படம் ஹிட் ஆச்சு. ஸோ சகலகலா வல்லவன் அது வேற ஆடியன்ஸுக்கான ஒரு ஃபில்ம். பட் இந்த படம் இப்போ இருக்கிற ஆடியன்ஸுக்கு நீங்கள் 100% எதிர்பார்த்தா கூட அதை மீறி ஒரு படமாக தான் கண்டிப்பாக. ரவி படத்தை உள்ள அரவிந்த் சாமிக்கு ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு, ஹீரோக்கு ஈக்குவலாக, ஹீரோய்க்கு ஈக்குவலாக. நான் வந்து 100 விஷயம் பண்ணுவேன், அவர் ஒரே செகண்டில் அது ஒன்றும் இல்லாத மாதிரி பண்ணிவிடுவார். 200 விஷயம் பண்ணுவேன், 2 செகண்டில் ஒன்றும் இல்லாத மாதிரி, அந்த மாதிரி தான் ஸ்க்ரீன் பிளே வில் கோ. பட் ஃபைனலாக ட்ரூத் ஹேஸ் டு வின். ஃபைனலா இட் ஹேஸ் டு வின். பட் இதுல கூட ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்குது. தம்பிராமையா சார் ஒரு கேரக்டர் சப்போர்ட்டிங் காஸ்ட் இஸ். ஆமா, தம்பிராமையா சார், நாசர் சார் and all. It's a new kind of entertainment you can see. இது வந்து நான் சொல்ல மாட்டேன், பட் இது வரைக்கும் தமிழ் சினிமால இப்படி ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் வந்து வராது. ட்ரெண்ட் செட்டிங் ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட். கனெக்ட் பண்ணிருக்கு. படத்தின யூ சர்டிஃபிகேட் கிடைச்சிருக்கு. என்ன சொல்லியிருக்கு சென்சர் போர்ட் மெம்பர்ஸ் படம் பார்த்து? தே டோல்ட் இட்ஸ் அ குட் மூவி, கண்டிப்பாக ஒரு க்ளீன் அண்ட் குட் மூவின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ணாங்க. அண்ட் ரவியை பார்த்து சொன்னது நீ சொல்லு. இல்லை, உள்ளே என்ட்ரானோடனே என்னை பார்த்து வந்து ஒரு சின்சியர் போலீஸ் ஆஃபீஸரை இந்த நாடு இழந்து மிஸ் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் இருந்தீங்க. பட் யூ ஹேவ் டெஃபினெட்லி சேஞ்ச் ஃப்ரம் வாட் யூ ஆர் டூயிங். அந்த 4 குத்துப்பாட்டு இது எல்லாம் நெவர் சார், இல்லை சார். ஈவன் ஐ டோல்ட் யூ 63 ரீமேக்ஸ், மேபி அவுட் ஆஃப் 70 ரீமேக்ஸ் ஐ டுக் ஒன்லி 7 ரீமேக்ஸ். 70 ரீமேக்ஸ் நீங்கள் சொல்ல வெறும் குத்து மட்டும் தான் இருக்கும். நான் வந்து லைக் ஐ டோல்ட் யூ, சந்தோஷ் சுப்ரமணியம் படம் பார்த்துட்டு வெளியே வந்தோடனே சென்சார் பீப்புள் சொன்னது, எங்க இது ஒர்க் ஷாப் நடத்துங்க, எல்லாருக்கும் இப்படி படம் பண்ண சொல்லுங்க. ஐயோ என்ன அப்படி படம்னு சொல்லி சொன்னாங்க. நான் சொன்னேன் அவங்க கிட்ட, இல்ல இந்த படத்துக்கு தேவைப்படல, தமிழ்நாட்டுக்கு ஷகிலாவை அறிமுகப்படுத்துறது நான் தான் ஜெயம் படத்துல, அதனால அந்த படத்துக்கு தேவை, இந்த படத்துக்கு தேவைப்படல, படத்துக்கு தேவைப்பட என்ன வேணா பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு தான் சொல்றது. ஸோ த ஸ்டோரி டிமாண்ட்ஸ் வாட் இட் நீட்ஸ், நாட் யூனோ. இப்போ இது வரைக்குமே லைக் ஈவன் லெட் இட் பி வேலாயுதம், ரொம்ப அருமையான ரிவ்யூ எனக்கு கிடைச்சது. வேலாயுதம் வெரி குட் ஃபிலிம். கிளைமேக்ஸ் வந்து நெவர் பிஃபோர், ஏடா உன் பசிக்கு நீ சாப்பிட்ற, உன் சந்தோஷத்துக்கு நீ சிரிக்கிற, உனக்கு கோவம் வந்தா மட்டும் அடுத்தவன் காமிக்கணும்னு சொல்ற அப்படிங்கிற தாட் நோபடி டோல். நான் சூப்பர் ஹீரோ கிடையாதுடா, ஒவ்வொருத்தரும் சூப்பர் ஹீரோ தான் சொல்லி ஒரு இங்கிலீஷ் மேகசின்ல எனக்கு அவ்வளோ நல்ல ஒரு கிரெடிட் கொடுத்தாங்க. ஈவன் ஸ்பைடர் மேன், சூப்பர் மேன் சீரிஸ் கூட இந்த காம்ப்ளிமெண்ட் இது இந்த மாதிரி பண்ணவே இல்லை. தே வாண்ட் டு டூ செகண்ட் பார்ட், தேர்ட் பார்ட் அண்ட் ஆல், அண்ட் தே வாண்ட் டு மேக் த கேரக்டர் லிவ். நீங்க என்ன அப்படி முடிச்சிட்டீங்க, அந்த கேரக்டர் வண்டர்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு. அந்த தாட்டே அதுதான், ஒரு பொண்ணு ஒரு வேலையத்தை உருவாக்கணும், அந்த ஒரு வேலையத்தை லட்சக்கணக்கான வேலைகளை உருவாக்கணும். தட்ஸ் தாட் ஆஃப் இட். அதனால அங்கே அது போச்சு. இந்த படம் பர்டிகுலரா ஐ பீன் டெல்லிங், அந்த ஸ்டேடியம்குள்ள ஒரு சின்ன பையன் இருந்தா
எல்லாருமே வேலாயுதம் தான், எல்லாருமே ஹீரோ தான் அப்படி நினைச்சான்னா என்ன ஆயிருப்பான். தட் இஸ் வாட் தனி ஒருவன் இஸ் லைக் தி எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் லைக் வேலாயுதம். Ravi, what is a kind of great love you have for both for each other? In modern times, it's very difficult to find two brothers being so much. I think I give my credit to my brought up my father and my mother. Because அவ்வளவு deep root வச்சிட்டாங்க அந்த love. You cannot unroot it. You cannot. It's always it keeps growing bigger and bigger. And as our families also grow, the kids are there. Their love for each other. So we அந்த ரெஸ்பெக்ட் வளர்ந்துக்கிட்டே தான் இருக்கு எங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளேயும். அந்த ரெஸ்பெக்ட் ஆல்சோ மீன்ஸ் லவ். லவ் இல்லைன்னா ரெஸ்பெக்டும் ரொம்ப கஷ்டம். Thani Oruvan is being promoted aggressively by AGS. And I think they are releasing it in Tamil Nadu alone in nearly 400 screens. And they have got the best of the distributors and best of theaters for the movie. Your comment on AGS and how they marketed it so well? நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன், நான் வந்து ஏஜிஎஸோட செல்லப்பிள்ளைன்னு சொல்லுவேன் நான். பிகாஸ் லைக் சந்தோஷ் சுப்ரமணியம், our previous movie with the magic what happened in that movie. And it became their biggest hit. They themselves said it's ஆமா அப்பா சொன்னாங்க, அகரம் சார் நீங்க வந்து பெருமையுடன் வழங்கும் போடுங்க, சந்தோஷ் சுப்ரமணியம் சொன்னாங்க. he told அது எதுக்கு சார்னு சொன்னாங்க. சொல்லிட்டு இல்ல நான் சொல்றத கேளுங்க போடுங்கன்னு சொன்னாங்க. after the movie release he told சார் உண்மையிலே பெருமையா இருக்கு சார் சந்தோஷ் சுப்ரமணியம் படம் பண்ணதுக்கு. he told that. and the same thing நான் இப்போ வந்து எங்க ரெண்டு பேருக்கும் அப்பவே அவர் புக் பண்ணாரு, நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அந்த படம் நீங்க பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. so when I went there, he is a person who told me, sir, இந்த வாட்டி நீங்க ரீமேக்லாம் பண்ண கூடாது சார், நீங்க ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் தான் பண்ணணும், அப்படினா பண்ணுங்க. That's a way, like after my dad, that's a big word of encouragement from a producer. From the producer himself. From the producer. ஒரு சேஃபா என்ன வச்சு இது பண்ணனும் நினைக்காம, that's a moment even I want to even change something, do something else. அந்த இவர் செல்லப்பிள்ளைனா எக்ஸ்ட்ரா செல்லப்பிள்ளை நான். ஏன்னா எனக்கு இது மூணாவது படம், அவருக்கு ரெண்டாவது படம். நான் எங்கேயும் காதலும் AGS கூட தான் பண்ணேன். ஸோ எக்ஸ்ட்ரா செல்லப்பிள்ளை நான். ஸோ உண்மையாவே அவருக்கு இந்த எங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப. So you have the best of the banners, the best of the release. For the maybe I can't ask for more. You can't ask for more, definitely. And like ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் என்னன்னா, they saw the movie, they are so happy. And அப்படியே அவரும் ஒரு blessing மாதிரி சொன்னாங்க. ராஜா he is so thrilled. நான் ப்ரொடியூசர் ஷேர் பண்ணிக்க மாட்டாங்க, நல்லா இருக்கு அது இல்ல, ஓப்பன் ஹார்ட்டா அவ்வளோ சொன்னதே சந்தோஷமா இருக்கு. முதல்ல எனக்கு இப்பவே வின் பண்ண மாதிரி இருக்கு. So let's hope the content works big time with the audience. Thank you so much. Thank you so much. All the best. All the best. Thank you so much.